আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই ভিডিওটা তৈরি করছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। 2024 সালের অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের 47 থেকে 49 পৃষ্ঠা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। ক্লাস 8 ইংলিশ চ্যাপ্টার 4 অ্যাক্টিভিটি 4.3.1 প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড রিফ্রেজিং পেজ 47, 48 অ্যান্ড 49। যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখোনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো। সেখানে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জীবন ও জীবিকা, ইসলাম শিক্ষা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে। তো সেখান থেকে তোমাদের যে বিষয়ে যে অধ্যায়ের ভিডিওগুলো দরকার খুব সহজেই তোমরা কিন্তু দেখে নিতে পারবে। 4.3.1 Now read the following note on the techniques of paraphrasing a text in the box given below. Then, in pairs or groups, discuss what you have learned from the note. Later, share your understanding with the whole class. এখন দ্য টেকনিক্স অফ প্যারাফ্রেজিং এ টেক্সট সংক্রান্ত নিচের নোটটি পড়ো, তারপর দলে বা জোড়ায় নোট থেকে তুমি কী শিখলে তা আলোচনা করো। পরে তুমি যা বুঝেছো তা পুরো শ্রেণীতে শেয়ার করো। তো আগে আমরা নোটটা পড়ি নিই। নোট দ্য টেকনিক্স অফ প্যারাফ্রেজিং এ টেক্সট। প্রথমে আমরা ইংরেজিটা পড়বো, তারপর পুরোটা বাংলায় দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখব। প্যারাফ্রেজিং ইজ এ প্রসেস অফ রিরাইটিং এ স্টেটমেন্ট অর টেক্সট ইন ইউর ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইউর ওন ওয়ে। When you paraphrase any text, the first thing you need to do is to understand the meaning of the text. Then, write the whole text in simple language. Make sure that you have not changed any of its original ideas or information. We can paraphrase a text following these three techniques. Number A, by using synonyms. You can use words with similar meanings to replace the original words or phrases to paraphrase a text. For example, Fazlul Haq was a great leader. He is well known as Shere Bangla too. His father was a pleader at Borishal Bar. In his childhood, he was a meritorious boy. His father was glad to see the extraordinary memory of his son. After using synonyms of the words, the text will be, এই টেক্সটটা তখন কীরকম হবে দেখো। ফজলুল হক was a great leader. He is known as Shere Bangla too. His father was a lawyer at Borishal Bar. In his childhood, he was a talented boy. His father was delighted to see the exceptional memory of his son. Number B, changing sentence structure. To paraphrase a text, you can change the structure of a sentence or reorder the words of a sentence, but you cannot change the meaning of the sentence. For example, read the following text. Miss Nazmun Nahar is a teacher. She has to work a lot. Because of her tight work schedule, she feels exhausted, and that is why she needs leisure time for relaxation and recreation. After changing the structure of the sentences, the text is like this. Miss Nazmun Nahar is a teacher and she has a lot of duties. Sometimes she feels exhausted as she has a tight work schedule. This is the reason she needs leisure time for relaxation and recreation. Notice, here are the structures of the sentences have changed but the meaning remains the same. Number C, by adding or removing words. Another way of paraphrasing is to add or remove words from a sentence or a text. For example, read the following sentences. Purnima is a girl. She lives in a remote village of Chattogram. She has many dreams. One of her dreams is that one day she will have her own identity and support her family. Due to poverty, sometimes she feels it challenging to fulfill her dream. Now, let's paraphrase the text by adding or removing words. Purnima is from a remote village of Chattogram. Among many of her dreams, the long cherished one is to establish her identity. Also, she plans to earn money and help her family. But due to poverty, she finds it challenging to fulfill her dreams. Here, expressions like Purnima is a girl and one of her dreams are removed. On the other hand, expressions like among many of her dreams, also, but, plans are added. So,
To paraphrase a text, you have to use synonyms, change structures, and add or remove words. But you cannot change the information and the original message of the text. We may conclude by saying that paraphrasing refers to some techniques to present the same ideas in different ways. এখন হচ্ছে পুরোটা বাংলাটা আমরা পড়ে নিই। নোট: প্যারাফ্রেজিং বলতে কোনো টেক্সট বা স্টেটমেন্টকে নিজের ভাষায় ও নিজের মতো করে পুনরায় লেখার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। যখন তুমি কোনো টেক্সটের প্যারাফ্রেজিং করবে তখন প্রথমে তোমার যেটা করতে হবে তা হলো সেই টেক্সটের অর্থ বোঝা, তারপর পুরো টেক্সটটি সহজ ভাষায় লেখা। টেক্সটের অরিজিনাল ধারণা এবং তথ্য কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। নিচে উল্লেখিত 3টি উপায় অবলম্বন করে কোনো টেক্সটকে প্যারাফ্রেজ করতে পারো। 1 নম্বর, সিনোনিম ব্যবহার করে। কোনো টেক্সটকে প্যারাফ্রেজিং করার জন্য তুমি একই ধরনের অর্থ বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে অরিজিনাল ওয়ার্ড বা ফ্রেজকে প্রতিস্থাপিত করতে পারো। উদাহরণস্বরূপ, ফজলুল হক ওয়াজ এ গ্রেট লিডার, হি ইজ ওয়েল নোন অ্যাজ শেরে বাংলা টু। His father was a pleader at Borishal Bar. In his boyhood, he was a very meritorious boy. His father was glad to see the extraordinary memory of his son. তো সিনোনিম ব্যবহার করার পরে টেক্সটটি হবে এরকম যে ফজলুল হক ওয়াজ এ গ্রেট লিডার, হি ইজ নোন এজ শেরে বাংলা টু, হিজ ফাদার ওয়াজ এ লয়ার অ্যাট বরিশাল বার, ইন হিজ চাইল্ডহুড হি ওয়াজ এ ভেরি ট্যালেন্টেড বয়, হিজ ফাদার ওয়াজ ডিলাইটেড টু সি দ্য এক্সেপশনাল মেমোরি অফ হিজ সন। 2 নম্বর হচ্ছে কি সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন করে। কোনো টেক্সটের প্যারাফ্রেজ করার জন্য তুমি সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন করতে পারো বা সেন্টেন্সের শব্দগুলোকে পুনরায় সাজিয়ে নিতে পারো, কিন্তু সেন্টেন্সের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ নিচের টেক্সটটি পড়ো। মিস নাজমুন্নাহার ইজ এ টিচার, শি হ্যাজ টু ওয়ার্ক এ লট। বিকজ অফ হার টাইট ওয়ার্ক শিডিউল, শি ফিলস এক্সস্টেড অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াই শি নিডস লেজার টাইম ফর রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড রিক্রিয়েশন। তো বাক্যের গঠন পরিবর্তন করার পর টেক্সটটি হবে এরকম যে Miss Nazmunnahar is a teacher and she has a lot of duties. She feels exhausted and she has a tight work schedule. This is the reason she needs leisure time for relaxation and recreation. লক্ষ্য করো এখানে সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অর্থ কিন্তু একই রয়ে গেছে। 3 নম্বর হচ্ছে শব্দ যোগ বা বিয়োগ করে। প্যারাফ্রেজিংয়ের আরেকটি উপায় হচ্ছে সেন্টেন্স বা টেক্সটে শব্দ যোগ করা বা শব্দ বাদ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ নিচের সেন্টেন্সগুলো পড়ো। পূর্ণিমা is a girl. She lives in a remote village of Chattogram. She has many dreams. One of her dreams is that one day she will have her own identity and support her family. Due to poverty, sometimes she feels it challenging to fulfill her dream. এখন শব্দ বা যোগ করে বা বাদ দিয়ে টেক্সটটি প্যারাফ্রেজ করি তাহলে এরকম দাঁড়ায়: পূর্ণিমা is from a remote village of Chattogram. Among many of her dreams, the long cherished one is to establish her identity. Also, she plans to earn money and help her family. But due to poverty, she finds it challenging to fulfill her dreams. এখানে পূর্ণিমা ইজ এ গার্ল এবং ওয়ান অফ হার ড্রিমস এই কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অ্যামং ম্যানি অফ হার ড্রিমস, অলসো, বাট, প্লান্স এই জাতীয় কথাগুলো যোগ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা কি বলতে পারি? কোনো টেক্সটের প্যারাফ্রেজ করতে হলে তোমাকে সিনোনিম ব্যবহার করতে হবে, সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন করতে হবে এবং সেন্টেন্সের সাথে শব্দ যোগ করতে হবে, অথবা কোনো শব্দ বাদ দিতে হবে, কিন্তু কোনো তথ্য বা অরিজিনাল মেসেজ পরিবর্তন করা যাবে না। অবশেষে আমরা বলতে পারি প্যারাফ্রেজ বলতে বোঝায় একই ধারণাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের কৌশল। এখন হচ্ছে এই টেক্সট থেকে আমরা কী শিখলাম। হোয়াট আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম দ্য নোট, আমি নোট থেকে কী শিখেছি সেটা দেখি। দ্য নোট সেজ উই ক্যান প্যারাফ্রেজ এ স্টেটমেন্ট অর টেক্সট ইন 3 ওয়েজ, ইউজিং ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, চেঞ্জিং হাউ দ্য সেন্টেন্স ইজ রিটেন অ্যান্ড অ্যাডিং অর টেকিং অ্যাওয়ে নোটস। অর্থাৎ এই নোটটি বলে যে আমরা একটি বিবৃতি বা পাঠ্যকে 3টি উপায়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। কী কী? বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি কীভাবে লেখা হয় তা পরিবর্তন করা এবং শব্দগুলি যোগ করা বা সরিয়ে দেওয়া। প্যারাফ্রেজিং ইজ বেসিক্যালি রিরাইটিং সামথিং ইন মাই ওন ওয়ার্ডস। প্যারাফ্রেজিং মূলত আমার নিজের ভাষায় কোনো কিছু পুনর্লেখন করা, এটা কি বোঝায়। ইনস্টিড অফ জাস্ট রিপিটিং হোয়াট ওয়াজ অলরেডি রিটেন, আই উইল শেয়ার দ্য সেম আইডিয়া ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। ইতিমধ্যে যা লেখা হয়েছে তা পুনরাবৃত্তি করার পরিবর্তে আমি ওই একই ধারণাটি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করব। হোয়েন উই ইউজ সিনোনিমস উই আর ফাইন্ডিং ওয়ার্ডস দ্যাট মিন দ্য সেম থিং। যখন আমরা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা এমন শব্দ খুঁজে পাই যার অর্থ একই জিনিস। ইট হেল্পস টু সে দ্য সেম থিং ইন এ নিউ ওয়ে। এটি একটি নতুন উপায়ে একই জিনিস বলতে সাহায্য করে। চেঞ্জিং দ্য সেন্টেন্স স্ট্রাকচার মিনস মুভিং দ্য ওয়ার্ডস অ্যারাউন্ড টু মেক এ নিউ ওয়ে অফ সেইং সামথিং। বাক্যের গঠন পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে শব্দগুলোকে
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছু বলার একটি নতুন উপায় তৈরি করা। I can change the words to make it clearer or shorter while keeping the same meaning. আমি একই অর্থ রেখে শব্দগুলোকে আরও পরিষ্কার বা ছোট করার জন্য তা পরিবর্তন করতে পারি। Paraphrasing is helpful for sharing ideas in a different way. Paraphrasing একটি ভিন্ন উপায়ে ধারণা ভাগ করার জন্য সহায়ক। It helps me to not copy other people's work and makes my writing better. এটা আমাকে অন্যের কাজ কপি না করতে সাহায্য করে এবং আমার লেখাকে আরও ভালো করে তোলে। এই ছিল আজকের আলোচনা। পরবর্তী ক্লাসে আমরা 4.3.2 নিয়ে আলোচনা করব। লেটস ট্রাই ইট। রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট অ্যান্ড প্যারাফ্রেজ ইট, লেটার প্রেজেন্ট ইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাস। নিচের টেক্সটটি পড়ো এবং প্যারাফ্রেজ করো, পরে এটি শ্রেণীতে উপস্থাপন করো। এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে ক্লাস 8 ইংলিশ চ্যাপ্টার 4 প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড রিফ্রেজিং পেজ 47 and 49 অ্যাক্টিভিটি 4.3.1 আর লেসন 4.3.1। আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।